परसों चौथे 3-4 मिशनरी प्रचारक ਵੱਡੇ तो मैं वेख्या बोल रहे सी कवितावां पढ़ते ने कच्ची बाणी है आने वाले समय कहते लोगों को ये नहीं पता लगना भी बाणी किहड़ी है ते कविता नूं लोकी बाणी समझण लग जाणगे। कविशरी जुगां तो कविशरी किते सैकड़े सालों तो गाउंदे ने किसी ने कविशरी कविता नूं गुरबाणी समझिया। धारना आपां व्याख्या कर दिंदे आ पंक्ति की व्याख्या धारना के रूप च करते हैं ना। कदे गुरबाणी क्या भी ये गुरबाणी गुरबाणी है कविता है कि नहीं। उन्होंने 3 घंटे लाते 2 घंटे लगे मैनूं लगदा ये जी गुरु ग्रंथ साहब नूं चैलेंज कर रहे हैं कविता पढ़ के हद होगी तुहाडे वाली। गुरु ग्रंथ साहब की तो व्याख्या कविता करती है कविता गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं खोलदी है। कोई बोल के कथा करता है तो कोई गा के करता। फिर कहणगे कच्ची बाणी है कच्ची बाणी मतलब बोल कच्ची मतलब जिहदे च सच्चाई ना होवे। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। सच्चा ज्ञान नहीं जिहदे विच सच्ची गल नहीं सच्चाई नहीं वो बोल वो बाणी जिहड़ी जिहदे विच सच्चा ज्ञान नहीं। कच्चियां गल्लां करन कच्ची जिहड़ी गल है वो कविता के रूप में होवे कच्ची धारना के रूप में होवे कच्ची। वो प्रचारको जे कथा दे विच कचाई है ना कचाई कच्च है सच नहीं ते कथा भी कच्ची। तुहाडे कई प्रचारक ने बड़ी घग्गी आवाज नाल टिंग बोलते हैं वो तो कदी धारना नहीं पढ़ते। उन्होंने प्रवान कर लोगे क्योंकि वो गल्लां कच्चियां करते हैं। भरम भूले नर करत कचरायण भरमा च पए बंदे कच्चियां गल्लां करते हैं। कच्ची बाणी जिहदे च सच्चा ज्ञान ना होवे कच्चियां ही गल्लां करी जांदे ने। पर जिहदे च सच्चाई होवे आ कविता दे विच सच्चाई है कि नहीं है जिहड़ी आपां गाई है एक जां ते कविता च नुक्स कड्डो भी ये तो कच्ची गल है फिर ये कच्ची है। जे कविता विच कच्ची गल है झूठ है फिर वो कविता कच्ची है। पर जे कविता दे विच सच है फिर वो कच्ची किवें होगी। सच किवें कच्चा हो गया। गल वडियाई है गुरु नानक दी। हुण गल हो रही है खुद मुख्तियारी दस गया बाबा अड़दा सी भगवान दे अगे। जिहड़े लोकी भगवान बने फिरदे सी वड्डे वड्डे ग्रंथ सिद्धां दे टिच सी उसदे ज्ञान दे अगे। पाठ पढ़ा गया जुरतां वाला ना किसे बाबर दा फाका बाबे नानक नूं मैं किवें मुबारक आखां बाबे नानक नूं। दसो ये कच्चा है ये कच्च है। मैनूं मैं सुनना चाहुंदा जिहड़े प्रचारक 3-4 परसों प्रोग्राम कर रहे सी आ जिहड़ी मैं लाइनां बोलियां ने कच्चियां ने गलत ने सच है ते सच कच्चा किवें हो गया। ओए सच किवें कच्चा हो गया। विरोध करना किसी गल दा करो यार विरोध करना किसी वजह नाल करो। गलती वेख के गलती कड्डो। होर सुनो जवाब दिओ। पुत भी बागी साध भी भैड़े पुत भी बागी साध भी भैड़े कतल करन तक आ सकते ने। नुकता कर गए स्पष्ट पातशाह जे सच कहना साह जा सकते ने। उलझी दाढ़ी पैरी सूला चीर गईयां ओ वाटां बाबे नानक नूं मैं किवें मुबारक आखां बाबे नानक नूं। दसो ये कच्चा है सो झूठ है एक गल च सच नहीं तो फिर किवें झूठ हो गया। बह जाने प्रोग्राम इदा 3 जने ए जी कच्ची बाणी गुरु ग्रंथ साहब नूं चैलेंज कर रहे आ गल ते खोलदी है पिक्चर क्लीयर करदी है। किसी ने वीर ने कविता बनाई है उहदे विच जे झूठ है फिर कच्चा सच कच्चा किवें हो गया यार। जां फिर ये कहो कि आ लाइनां ने ये कच्चियां ने गलत ने। आ जिहड़ी मैं बोली है कविता इवें जिवें लिख लो ते लिख के फिर इहदियां लाइनां दी व्याख्या करो भी ते गलत ने। ते जे तुसीं इहनूं गलत कहोगे फिर टकसालियां वाली व्याख्या करनी पैनी है। ऐदा किसी गल का विरोध करो यार। ये जी रंगदार कपड़े पाउंदा ला हुण आ परना सिर ते नहीं बन्नदे सिर ते बरन वाला परना नहीं है मैं लिया हुआ जिमीदार नहीं बंदे। मेरे पिता जी हुणी डब खड़बा परदा बंदे किन्ने 2.25 मीटर का ते रेट पुछ लियो किन्ने का होना लैते लिया। ये ते जी पता नहीं ये ते जी ते कपड़े ही करोड़ां दे आउंदे पता नहीं यार कित्थों ये समझ नहीं आउंदी। मैंने उधरों पत्रकार पुछया तुहाडे कपड़े भाई साहब मैं कहा तेरी एक जीन दे मेरे 3-4 जोड़े आ जाणगे।
ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਫੱਬਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਹੁਣ ਪੱਗ ਵਰਗੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਓਏ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਟ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਲਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਆਹ ਪਰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਲੈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜੇ ਉਲਝਿਆ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਬੜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਐ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆਣ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਗਏ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬਈ ਐ ਰਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਸਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਬੰਦੇ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਸੋਚ ਜਾਣ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਸੱਚੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ, 3-4 ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਠੋਕ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਵੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਜਹੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਛੇਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਗਰੂਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਲ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੇਕਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ, ਨੀਗਾ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ, ਤੇ ਐ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹੋ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ। ਇਹਨੂੰ ਦੋਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੋਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਚਲੋ ਬੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਈ ਜਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਕਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਵਾਹ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ,
ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਤੰਤੀ ਸਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਓਏ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿੱਖ, ਫੋਨ ਕੱਟ, ਤੈਨੂੰ ਤੰਤੀ ਸਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੰਤ ਹੋਵੇ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੰਤ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੰਤ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤਾਰ ਨਾਲ, ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਜ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਤੀ ਸਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਰੰਗੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਤਾਨਪੁਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁੰਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਤੇ ਰਾਗ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੰਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਕੋਈ।